ذوالفقار احمد ہمدم کے ساتھ نوشہرہ میں کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں جو ان کے ساتھ کرنی ہیں. بہت خوبصورت سی بات تھی. کسی زمانے میں والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی پکے عوام دیکھنا ہو تو سون سے کیسر میں دیکھیں. جب دیکھنے شروع کیے تو بہت ہی مناسب قسم کے عوام میرے ساتھ میں. ذوالفقار ہمدم صاحب کچھ باتیں ان سے کرنی ہیں تو ساتھ میں رہیے. اچھا ذوالفقار بھائی یہ بتائیے کہ دو نظریے ہیں زندگی کے بارے میں. ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، اس میں یہ جھرنے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا کچھ ہے موجود، اور خوبصورت لوگ نظر آتے ہیں، سارا کچھ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جہنم ہے. تو آپ کا کیا نظریہ ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب قندیل احمد قاضی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے دنوں کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا اور انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا میں رہ کے چلا گیا ہے. اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک خیال ہے. جی یہ دنیا بذات خود جنت ہے، جنت نظیر ہے. چونکہ انسان جنت سے نکلا ہوا ہے، بہت نفیس ہے، بہت نازک ہے. اس کی وہ جنت والی نفاست اور نزاکت اس میں ابھی تک موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی. ذرا سی تنگی ترشی آتی ہے تو وہ اس کو جہنم سمجھنے لگتا ہے. ورنہ یہ دنیا، یہ زندگی جنت سے کم نہیں ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا اور ایک جگہ پہ اکٹھا بھی نہیں کیا جا سکتا. سانس لینے سے لے کر سوچنے تک، دیکھنے تک، سننے تک، لکھنے تک، پڑھنے تک، لوگوں سے ملنے تک، ہر جگہ پہ حسن، خوبصورتی اور جنت کی کاریگریاں موجود ہیں. جو دکھ کے لمحات ہیں وہ تھوڑے بہت ہیں، وہ جانے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جہنم ہے، میرے خیال میں وہ یہ غلط سمجھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ، میں یا دنیا کا کوئی بھی شخص اس دنیا کو جہنم سمجھ لے اور سمجھتا ہے، اس کے اگر کاغذ قلم اس کے سامنے رکھ دیں اور اسے کہیں کہ آپ اس پہ لکھیں کہ یہ دنیا جنت ہے اور اس کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مثبت ہیں، جو جنت کے حوالے سے ہیں، جو جنت محسوس ہوتی ہے، اور دوسری طرف اسے دوسرے کاغذ پہ کہیں کہ لکھیں دنیا جہنم ہے، جہنم کیسے ہے، اور اس کے جہنم والی اس میں کون کون سی خصوصیات ہیں یا سیٹ بیکس ہیں. تو یقین جانیے وہ تھوڑی دیر بعد، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، جتنی دیر بھی وہ لگائے گا، اس کے بعد جب وہ تجزیہ کرے گا نا تو وہ اپنی سوچ پہ شرمندہ ہوگا کہ نہیں، یہ دنیا تو جنت ہے. جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اگر گرمی ہے تو ہمیں ہوا کی سہولت موجود ہے، سردی ہے تو ہمیں حرارت ملی ہوئی ہے، دن کو سورج سے، رات کو ایندھن سے، بجلی سے، گیس سے، یعنی مختلف طریقے ہیں حرارت حاصل کرنے کے. گرم بستر ملے ہوئے ہیں، گرمیاں ہوں تو ہم اسی طرح سے اے سی ملے ہوئے ہیں، پنکھے ملے ہوئے ہیں، پانی ٹھنڈا ملا ہوا ہے. یہ ساری نعمت ہیں اور یہ جنت سے کم نہیں ہے. آپ ہماری وادی میں آئے ہوئے ہیں، آپ یقین جانیے آپ ایک آدھ دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں بھی آ چکے ہیں، مجھ سے ملنے بھی آئے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ 3 جھیلیں ہیں ہمارے اس 26 مربع کلومیٹر تقریباً وادی سون بنتی ہے. 3 اس میں جھیلیں ہیں اور 10-15 تقریباً کم و بیش چشمے ایسے ہیں جو سارا سال چلتے رہتے ہیں. اچھا، پیناٹی گارڈن ہو گیا، کبیکی جھیل ہو گئی، ڈیب شریف کا چشمہ ہو گیا، اس طرح نیلا وانڈ کا چشمہ ہو گیا. سوڈی کی طرف جائیں جہاں پہ آج کل کچھ ڈیفینس کے حوالے سے بات
काम हो रहा है, तो वो कुछ चीज़ें अभी तक बैन हुई हुई हैं। सही। झील देखी है, झील जालर है, ये न तकरीबन 26 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद है। पहाड़ देखे तो सरसब्ज हैं, बिल्कुल। और यहाँ के गर्मियों के सीज़न में जो अन सीजनल हमारी सब्जियाँ होती हैं, जिनमें गोभी, धनिया, सब्ज मिर्चें और दूसरी बहुत सब्जियाँ हैं, वो लेकिन एक तकरीबन बात है, पाकिस्तान में और कहीं नहीं होती हैं। जब आती हैं लेकिन एक बात है वैसे, जी, क्या हम ये फिर समझें कि अल्लाह पाक ने तो, अब देखें जौन एरिया कहते हैं कि भाई मतलब तुम निकाले गए हो जन्नत से, और फिर उसके बाद फिर क्या हम आपकी बात से ये समझें कि अगर किसी ने जहन्नुम बनाया तो वो इंसान ने इसे बनाया थोड़ा बहुत, क्योंकि आप नाइंसाफ़ी भी देखते हैं, आप मुख्तलिफ तरह की जो है वो ऐसी हरकत भी देखते हैं, कत्ल भी देखते हैं, इंसान ने ही इंसान को मारा, और फिर उसके अलावा बहुत सारी अखलाकी अक़दार की भी ज़वाल आपके सामने है। तो क्या आपकी बात से ये समझा जाए कि जनाब अल्लाह पाक ने तो जन्नत से एक जन्नत में ही उतारा था, हम ही इसे जहन्नुम में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान ज़ालिम है। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात से और हदीस से इन बातों के शवाहिद मिलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़ालिम फरमाया है। इंसान ज़ालिम है, और अपने जुल्म की वजह से और उसकी जो हिर्स और हसद है और नातमाम ख्वाहिशात हैं, जिनका कोई इख्तिताम नहीं है, जी हाँ। वो जिसके हाथ में लाठी आती है, भैंस अपनी बना लेता है। सही कह रहे हैं आप। उन लोगों की वजह से जो दुनिया जहन्नम बन जाती है, उन लोगों के लिए जो शरीफ हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो उनके लिए वो जो सामने थे हाथ नहीं उठा सकते हैं। रह गई जॉन एलिया की बात, उसके मुकाबले में आप देखें तो अहमद बिन कासमी साहब ने फरमाया था, एक हकीकत ही सही जन्नत में हूरों का वजूद, उसने इंसान से निमट लूं तो वहाँ तक देख। अच्छा, इंसान वाकई बहुत खूबसूरत है, अशरफुल मखलूकात है। अगर इंसान अशरफुल मखलूकात होकर अशरफ काम करने लगे, हाँ, ये बात जबरदस्त आपने कही, काम भी अशरफ वाले करे, अशरफ काम करे, तो ये दुनिया जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है और हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे एक और भी बात है, लोकल लेवल पे हम देखते हैं तो तीन जो है वो शख्सियात हैं अदबी जो कि खुशाब से ताल्लुक़ रखती हैं। एक अहमद बिन कासमी, जिनका आपने एक शेर पढ़ के ही तो आपने बात ही ख़त्म कर दी। फिर इसके अलावा एक वासफ़ अली वासफ़ हैं और एक खशवंत सिंह हैं, ठीक है ना सर? तो एक चीज़ मैं देखता हूँ, ठीक है, कि जो इन तीनों अदीबों में मुश्तरक है, और डेफिनेटली बाकी अदीबों में भी ये बात होगी, इसके पीछे क्या वजह है ये आप बताएंगे? कि जुमला निकालने का फ़न इन तीनों को आता था, जुमला निकालना। वासफ़ अली वासफ़ एक जुमला कहते थे और बंदा जो है ना वो भड़क जाता था कि यार ये क्या जुमला है। अब जैसे कि खशवंत सिंह का एक जुमला था कि जब वो भुट्टो की फांसी पे यहाँ पे ही थे इधर इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा कि जनरल ने बड़ी गलती की, अब भुट्टो की रूह अरसे तक इस पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में मंडलाती रहेगी। अब ये वो जुमला एक मेरे ख्याल के मुताबिक इससे बेहतर जुमला तज्ज़िये पे, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सकाफ़त में आया ऐसी कोई बात है, आप तो यहाँ पे लोगों से आपकी इंटरेक्शन भी है, कि स्पेसिफिक एक काम का जुमला कहना और ज़्यादा ना कहना। जी, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं। उसकी एक वजह ये है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका आपको बता दूँ कि मैंने बचपन में देखा है कि हमारे जो चचा थे, मामू थे, फूफा थे, या जो 5, 7, 10 घर इकट्ठे होते थे, तो अक्सर शाम को सर्दियों में और गर्मियों को दोपहर में दरख्तों के नीचे और शाम को धूप में किसी न किसी दीवार के साथ चारपाइयाँ रख के या ऐसे ही पीढ़ियाँ और भिंडियाँ रख के बैठ जाया करते थे। सही है। हुक्का भी चलता रहता था और बाकी चीज़ें भी। हम जो बच्चे होते थे उनके साथ बैठे रहते थे। अच्छा।
तो वो जो बुजुर्ग बातें करते रहते थे, हम तवज्जो से सुनते रहते थे, और जब हम में से कोई बोलता ना, तब वो बुला के कहते कि एक लगाऊंगा, चुप करके बैठे रहो या उठ जाओ। अच्छा, सही तो है। हमें शौक होता था कि हम इनकी बातें सुने। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे चचा की अभी मुझे याद आती होती हैं, मैं अपने दोस्तों से शेयर करता रहता हूँ कि मेरे चचा ये कहते थे। तो बहुत सारे ऐसे ज़रबुल अमसाल हैं, अक़वाल हैं, वाक़यात हैं जो अभी तक मुझे भी याद हैं। और ये जो जुमले हैं और ये चीज़ों की अरेंजमेंट्स हैं, और ये जो राइटर अपने लिखते रहते हैं और उनका ख़यालात का इज़हार करते रहते हैं अपनी शायरी में भी, अफ़सानों में भी, नावलों में भी, ड्रामों में भी, जो हमारी वादी से ख़ास तौर पे ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो चूँकि चौपाल, बैठक और बुज़ुर्गों के साथ बैठने का रिवाज था, उस रिवाज से उन्होंने वो सीखा है। आपकी और बात वो जो बिल्कुल, बुज़ुर्ग हाँ। लोग थे, वो यूनिवर्सिटियों की तालीम नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन उनमें से अक्सरियत जो थी वो कुरान शनास थे। इसके अलावा जो दीनी तालीम है उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से हासिल की हुई थी, और पक्की रोटी, नूरनामा, हाँ, नूरनामा, ये इस तरह की जो चीज़ें थी वो थी तो शायरी, लेकिन उसमें आप मुकम्मल देखें तो मुकम्मल फ़िक़्ह मौजूद है। बिल्कुल। यानी हमारी माएँ, फूफियाँ और दादी वो याद जो करती है थी। उनको वो याद होती थी, और कोई मसला होता ना तब वो उसी का हवाला देती कि नूरनामा में ये लिखा हुआ है, ये तो मेरा बेटा हलाल नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये काम ऐसे अच्छा, नहीं अच्छा, है। अच्छा, ये यानी कि उसको ऐसे मंज़ूम करना है। किया गया था ये। और उनमें से अक्सरियत जो थी ना उन लोगों की, जो मेरे चचा और वो लोग थे, या नाना अबू, दादा अबू, वो लोग थे, उन्होंने सादी, शिराज़ी, मौलाना रूम, उन लोगों को फ़ारसी भी वो लोग जानते थे, चूँकि घरों में वो पढ़ाई जाती थी। सही, किसी न सही। किसी बुज़ुर्ग को जो आती थी वो अपने बच्चों को पढ़ा देता था। वो अगर तहरीरी तौर पर उनके पास डिग्रियाँ नहीं थी ना, तो उनके पास इल्म था, हाँ, जो उनके अंदर विज़डम। ज़ख़ीरे की सूरत में विज़डम मौजूद था, ज़ख़ीरे की सूरत में उनके अंदर मौजूद था। और जो उनके बाप दादा से जो बुज़ुर्ग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो सदरी उनके अंदर मुंतकिल होता आता था। और जो मियाँ मोहम्मद बख्श हाँ, हो मियाँ गए, मोहम्मद बख्श, गुलाम फरीद हो गए, गुलाम फरीद। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह हो गए, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के वालिद मोहतरम पीर मेर अली शाह। मेर अली शाह साहब हो गए। इन लोगों ने जो शायरी की है वो देखिए तो हमारी इस मादरी ज़बानों में ही की है, जो इस इलाके की ज़ुबानें हैं, उनमें भी आप देखें तो खैर और भलाई की और बिल्कुल, दानाई की बातें हैं, दानाई। विज़डम की बातें हैं। यानी 3-3 अल्फ़ाज़ हैं, और 3-3 अल्फ़ाज़ में, 5 अल्फ़ाज़ में, 7 अल्फ़ाज़ में, 10 अल्फ़ाज़ में पूरी की पूरी एक तारीख़ उन्होंने लिख दी है। अच्छा, तो ये जुमला साज़ी और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यकीन जानिए उन जरा बुज़ुर्ग हम लोगों से गौर मैंने करते सीखी हैं ना हुई सर। हैं। जी। अब हम ये बात करते हैं कि जब हम अहमदुद्दीन कासमी के अफ़साने पढ़ते हैं तो उसमें चौपाल का जो आपने ज़िक्र किया उस तरह के मतलब मनाज़िर वहाँ पे भी मिलते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अफ़साना है, कपास का फूल आप देख जी, लें, बेशक। ठीक है ना? जी। उसमें बिल्कुल ऐसी चीज़ें मिलती हैं। जी। तो ये जो वैरायटी जो है, अगर हम यहाँ के लैंडस्केप पे जाते हैं तो हमें बड़ी वैरायटी मिलती है। पहाड़ शुरू हो जाते हैं, मैदान शुरू हो जाता है, और ये वाहिद मेरे ख़्याल में एक ज़िला है कि जिसमें सहरा भी है, मैदान भी है और पहाड़ भी है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा। उससे मेरे ख़्याल में तख्लीकी हवाले से एक आदमी को सोचते हुए काफ़ी जो है वो वैरायटी मिल जाती है, उसके ज़हन में मुख्तलिफ मनाज़र जो है वो ऐसे नक्श हो जाते हैं कि उसके लिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि कुछ आपको याद हो, जो आपने बड़ों से सुना हो, कि सिख आबादी कितनी थी और उसकी इकोनॉमिक हालत क्या थी? जी, सिखों की यहाँ पे आबादी और हिंदुओं की, मुसलमानों की तकरीबन मेरे ख़्याल में जितना मैंने सुना हुआ है, ये जो नौशहरा जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ ज़्यादा पे सिख और हिंदू लोग थे। यानी ये मरकज़ी शहर था और तिजारत को वो डोमिनेट करते थे। तिजारत को डोमिनेट करते थे। जहाँ नौशहरा में उस वक़्त भी गाय का गोश्त नहीं होता था। अच्छा, नौशहरा में उस वक़्त भी गाय का गोश्त मना था, नहीं किया जाता था। हत्ता कि कुर्बानी पर भी जानवर गाय ज़िबा नहीं होती थी। अच्छा, यहाँ पे वादी के दूसरे इलाकों में ये होता था, ठीक है। और जो तिजारत थी उसको हिंदुओं ने, जिनको हिंदू बनिया कहते थे, उन्होंने डोमिनेट किया हुआ। वो सारा साल उधार देते रहते थे। सही। और जब गंदम की फसल पक के तैयार होती और खलियान पे तैयार हो जाती तो वो अपने बोरियां लेके जाते और उधार में वो गंदम उठा के ले आते, और फिर सारा साल ब्याज में वो फिर देते, वो फिर वापस उन्हीं जमींदारों को देते रहते। ये सिलसिला सदियों से चलता रहा और चलता रहा।
اچھا، کیا پھر ہم آپ کی اس بات سے یہ ہم نتیجہ اخذ کریں کہ جو کے الغابہ ایک بات کہتے ہیں، یہ مجبور نسلیں تھیں، یہ بڑے پاکستان جو ہے وہ جو ایک میں نے ایک دانشور ہیں، پروفیسر صاحب ہیں اپنے، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یوں ہے کہ پاکستان کوئی مذہبی ریاست کم تھی، بلکہ یہ کچھ اکنامیکلی کرشڈ لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ آپ کیا کہتے جی یہ بات آپ کی درست ہے۔ ہیں؟ وہ لوگ جو ہندو بندیے سے انگریز سے جی تنگ تھے وہ پاکستان کے حق میں تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے وہی لوگ جو ہندو بندیے کے ساتھ تھے آج بھی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، جی اور ان کا وہی رویہ ہے جو ہندو بندیے کا تھا، جو انگریز کا تھا۔ انگریز نے بڑوں کو بڑی جاگیریں دی، وہ لوگ جنہوں نے ان کے لیے کام کیا، صحیح، غریبوں کو استعمال کیا، غریبوں کے بچوں نے جاپان تک، یونان تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا کے قربانیاں دی۔ سینکڑوں لوگ ہیں وادی سون کے جنہوں نے 1945 کی عالمی جنگ میں اپنی جانیں قربان کی، بالکل صحیح، اور اس کے بدلے میں انہوں کیا ملا جی؟ انہیں پینشن ملی، بس، اور جو ہمارے وڈیرے جاگیردار اور نمبردار تھے ان لوگوں نے 10-10 20-20 100-100 50-50 مربے جتنے شہید ہوتے تھے نا اس گاؤں کے، اس کے نمبردار کو اتنے مربے ملا کرتے تھے۔ اچھا، اور آج بھی ان کی نسلیں انہی مربوں پر پل رہی ہیں، اور انہی مربوں کی کمائی سے اور آمدن سے ہمارے وہ جو نمبردار ہیں، ان کے بیٹے آگے نمبردار ہیں، وہ وادی سون کے لوگوں کو اور ہمارے جتنے دیہاتی علاقے ہیں پورے پاکستان بھر کے، ان کو وہ ان کا استحصال کر رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جب الیکشن نزدیک آتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں اور کسی کو منت سماجت سے ووٹ لے لیتے ہیں، کسی کو پیسے دے کے لے لیتے ہیں، کسی کو ڈرا دھمکا کے لے لیتے ہیں، اور کسی کے بچے کو کوئی نہ کوئی نوکری دلا کے یا نوکری کا وعدہ کر کے لے لیتے ہیں۔ اور یہ جو سسٹم ہے جب تک یہ نظام ہمارے دیہاتی علاقوں میں چلتا رہے گا، 80% تک آبادی ہماری 70 سے 80% تک دیہاتوں میں رہتی ہے، جب تک ہمارے دیہاتی علاقے کے لوگوں کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا، وہ کسی پڑھے لکھے باشعور اور خدا ترس بندے کو ووٹ دینا نہیں سیکھیں گے تب تک یہ نظام نہیں بدلے گا۔ کیونکہ آپ شہروں میں دیکھ لیں تو اکثریت ایسے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو کام کے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے دیہاتوں سے جو لوگ منتخب ہو کے جاتے ہیں بڑے جاگیردار ہوتے ہیں، اور سارا کچھ ان میں جتنی خرابیاں کسی جاگیردار میں ہوتی ہیں وہ ان میں یقین جانیے موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک آخری سوال آپ سے کروں گا۔ واصف علی واصف کے مزار کے ماتھے پہ ایک کوٹیشن ہے، پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ آپ کے تبصرہ کیا؟ آپ یقین جانیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنانے کی تحریک میں تنگ آ کے یہاں سے چلے گئے چھوڑ کے، تو علامہ صاحب نے ان کو خط لکھا اور پیغام بھجوایا، تو جب وہ پیغام رساں خط لے کر وہاں پہنچے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو رہے تھے پاکستان آنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پیغام پہلے ہی مل چکا ہے، علامہ صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد دہانی کروا دی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا ہوا کیا؟ تو قائد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات مجھے خواب میں ملے ہیں۔ انہوں نے فائل پکڑائی، ہاتھ پکڑی ہوئی تھی، یہ فائل انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا میں کراچی رکھ کے آیا تھا اپنی الماری میں، تو یہ وہ فائل ہے جو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہیں کہ محمد علی اٹھو اور اس ملک اس قوم کی رہنمائی کرو اور پاکستان جا کے بناؤ۔ تو میں اس حکم پہ اس وقت جب سے وہ مجھے خواب میں ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے، میں تیاری کر رہا ہوں، میں نے سیٹ بک کروا دی اور میں آ رہا ہوں۔ صحیح ٹھیک ہو گئے جی۔ اس کے بعد وہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، انہوں نے تحفہ دیا، پھر پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ملے، انہوں نے انہیں تحفہ دیا اور کہا کہ تم ہمارے مجاہد ہو
اور پاکستان تم بناؤ گے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر خاص طور پہ جب ان کی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں پتہ چلا کہ قائد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ مجھے یہ جنازہ کہیں گے تو میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے ان کی وہیں مدرسے میں آنکھ لگ جاتی ہے۔ صحیح۔ آقا علیہ السلام خواب میں ملتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے قائد اعظم کو گلے میں بازو ڈالا ہوا ہے۔ صحیح صحیح اور شبیر احمد عثمانی کے کندھے پہ اس طرح سے ہاتھ رکھ کہتے ہیں شبیر احمد یہ میرا مجاہد ہے، مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا جنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ آپ یقین جانیں قندیل بھائی، پاکستان واقعی نور ہے، اور کہتے ہیں نا جو مملکت خدا داد ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مجھے آج بھی یہ یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ یہ مملکت خدا داد ہے، یہ انشاءاللہ قائم رہے گی، دائم رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے جس بندے نے آج تک اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اگر نہیں دیکھی ہے تو پھر دیکھ لیجئے کہ جن جن لوگوں نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایسی بات ہے۔ اور اب بھی جو لوگ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پہنچانے کی کوشش ہم نے دیکھی، یہ ہم نے وہ انشاءاللہ میرے بھائی جان آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان موجود ہے، موجود رہے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہماری محبتیں اللہ ہمیشہ قائم رکھے۔ سو نائس، تھینک یو۔ تھینک یو۔